आज आम मैंने द्वितीय करंथियो तार 12 अध्याय आम मैंने अध्ययन करने जाऊँ। ये 12 अध्याय पाउल तांको जीवन बहुत बड़ अनुभूति को से उपस्थापना करुछंती और ता सहित तांकर व्यक्तिगत दुर्बलता विषय मध्ये कहउछंती और पाउल तांकर तृतीय यात्रा विषय मध्ये करंथियो मंडली को अवगत कराउछंती। पाउल तांकर तृतीय स्वर्ग पर्यंत जो नीत होइतिले से विषय रे उल्लेख करुछंती एवं तांको शरीर थिबा कष्टर कथा मध्ये से जणाउछंती और प्रभु तांको अनुग्रह कले से तृतीय थर करंथी को जीवार चिंता मध्ये प्रकाश करुछन। तो एई अध्याय को मु प्रसंग देइछि सुस्थता अपेक्षा अनुग्रह बल। सुस्थता अपेक्षा अनुग्रह बल बा सुस्थता ठारू अनुग्रह बड़। बेले बेले आमे सुस्थता को प्राधान्य दे थाउ गुरुत्व दे थाउ से सुस्थ हैला सुस्थ हितले भलो ही थांता कौन हितले भलो ही थांता कौन हितले भलो ही न थांता एटा प्रभुंकर कार्य अटे आपण को मोर कार्य नुहे आमे से विषय विचलित हबार आवश्यक मध्य नाही। तो एई अध्याय आमे देखुछु जे सुस्थता अपेक्षा अनुग्रह फल आमाने अध्ययन करबा पे जिबा। तो जे आमे देखिबा प्रथम 10 पद पढ़िबा प्रथम 10 पद सेठी आमे तीनोटी विषय देखि परिबा पढ़िबे। यद्यपि दर्प करबा हितकर नुहे तथापि मते दर्प करबाकू पड़ुअछि। मु प्रभुंक दर्शन और प्रकाशित विषय कहिबे। मु ख्रीष्टाश्रित जणे लोककू जाने से 14 वर्ष पूर्वे तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत हैला। से शरीर रे थिला कि शरीर बाहर थिला मु जाने नहीं, ईश्वर जानती। हाँ, मु एहिपरि जणे लोककू जाने से पारदीश को नीत हैला। से शरीर रे थिला कि शरीर बाहर थिला मु जाने नहीं, ईश्वर जानती। आउ जहा मनुष्य पक्षरे कहिबा विधेय नुहे एपरि अकथनीय वाक्य श्रवण कला। एहिपरि जनक विषय मु दर्प करिबि, किंतु मो निज विषय मोर दुर्बलता बिना आउ काहिरे दर्प करिबि नहीं। आउ दर्प करिबाकू इच्छा कले हे मु निर्बोध हेबि नहीं, जेणु मु सत्य कहिबि। किंतु काळे कोनोसी लोक मते जे प्रकार देखे किमा मो ठारू जे प्रकार शुणे मो प्रति प्रकाशित विषय अत्यधिक श्रेष्ठता हेतु जेपरि मो विषय अधिक बोध न करे एथिपाई मु क्षांत होइथाए। एणु मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पई मोर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूप गोटे कंटक दियागला। हाँ, जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते ताहा दियागला जेपरि ता मो ठारू दूर हुए। एथिपाई मु प्रभुंकु से विषय 3 थर विनती कली। आउ से मते कहि अछंती आंभर अनुग्रह तुम्भ निमंते यथेष्ट, कारण दुर्बलतारे आंभर शक्ति सिद्ध हुए। अतएव जेपरि ख्रीष्टଙ୍କ शक्ति मो उपरे अवस्थान करे एथिपाई मु अति आनंदरे बरंच मोर दुर्बलतारे दर्प करिबि। तेणु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते दुर्बलतारे अपमानरे दुर्दशारे ताड़नारे संकटरे मु संतुष्ट हुए, कारण जेतेबेले मु दुर्बल सेतेबेले मु बलवान। साधु पाउल तांकर स्वर्गीय दर्शन रो प्रकाशन लिखुछंती और से कहउछंती यद्यपि दर्प करबा हितकर नुहे माने दर्प करबा मनुष्यर पाए हितकर विषय नुहे। सागर कहउछंती हित विषय न आमे अनेक विषय दर्प करू से कहउछंती ताहा हितकर नुहे तथापि मते दर्प करबा पई पडुछि। कारण या पूर्वरु पाउलଙ୍କ विषय गुडे कथा कहउछंती और एई कथा मध्ये समय आसुची कहउछंती जे से सेवक कि नहीं सेटा मध्ये संदेह आसुची। तांकर प्रेरित पद उपरे मध्ये लोक संदेह करूछ। करंथियो मंडली ए प्रकार एक क्रिटिकल मंडली थिला जो लोक माने पाउलଙ୍କୁ विभिन्न भावरे समालोचना करू। तो एठे साधु पाउल कहउछंती मु जणे लोक को जाने
तथापि दर्प करने को पड़ुअछि मु प्रभु दर्शन और प्रकाशन विषय कहबी प्रभुंकर मु दर्शन करिछि आ जो प्रकाशन पाइछि सेटा मु जणाइबा पई चाहे से कहउचंती मु ख्रीष्टास्थ जने लोक को जाने जे 14 वर्ष पूर्व पाउलंकर सेवा कार्य गुडा आपण देखिबे से गुडे विषय से दर्शन करिसंती आ से लिखिसंती जेते बेले से राजा अग्रिप्पा को पाखरे विचारित हेबा पई जाउछंती सेठी मध्ये कहउछंती महाराज मुसे स्वर्गीय दर्शन रो अबाध्य हेली जब सेवा कार्य से आरंभ करिथिले सेई दिन रो दर्शन तांकर मने अछि आ एठी से कहउछंती 14 वर्ष पूर्वे जने व्यक्ति से तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत हेले से शरीर थिले कि शरीर बाहर थिले मु जाने नाही स्पर जानन कारण लोक माने पाउलं को मारी छंती मरी गला बोली तांको फोपाड़ी दै छंती पत्थर फोपाड़ी मारी 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 पाउलो चेत अवस्था छंती लोक भाबिले पाउलो मरी जाई छंती आ तारी मध्यरे से तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत होई स्वर्गीय दर्शन देखि आसी से कोन कहउछंती जहाँ जहाँ मनुष्य पक्षरे विधेय नुहे एपरी अकथनीय वाक्य श्रवण कर माने प्रभु रे तांकर से दर्शन विषय लिखुचंती तापर 7 पद देखिबे से कोन दर्शन कले तापरे से आउ गोटे कथा लिखुचंती कारण दर्प करबा इच्छा हेले मु निर्बोध हेबी नाही जेनु मु सत्य कहउछि किंतु खाले कौनसी लोक मते से प्रकार देखे कि मो ठारू कौनसी प्रकार लोक मते कौनसी प्रकार देखे कि मो ठारू जे प्रकार सुने मो प्रति प्रकाशित विषय रे अत्यधिक श्रेष्ठता हेतु जेपरि मु मो विषय रे अधिक बोध न करे एथि पय मु क्षांत हुई माने से कहउचंती मु दर्शन विषय देखिछि कहबी किंतु जेपरि मु अधिक विषय दर्पर कथा न कहे एथि पय मु क्षांत हेबी तापर 7 पदरे से आउ गोटे कथा कहउछंती एनु मु जेपरि अतिशय गर्वी न एठो में देखुछु जे पाउलो गर्वी लोक थी आम मध्य सुधा गर्व अछि किंतु अतिशय गर्व भलो नुहे आ माने कोन विषय गर्व करू हमर दक्षता को नहीं गर्व करू हमर शिक्षा को नहीं गर्व करू हमर सौंदर्य को नहीं गर्व करू हमर वंश को नहीं गर्व करू हमर जाति को नहीं गर्व करू हमर पृष्ठभूमि को नहीं गर्व करू हम अनेक लोक विभिन्न विषय को नहीं गर्व करिथो आ गर्व भी देखा जाए से कौन कहउछन मु जेपर अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पाए मो शरीर रे शैतान दूत स्वर्प गोटे कंटक दिया गला मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते ताहा दिया गला पाउल एठी कोन कहउछंती जे जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए अतिशय गर्वी न हुए एथि पय शैतान दूत स्वरूप कंटक मो शरीर रे दिया गला जेपरि ताहा मोठार दूर हुए एथि पय मु प्रभु को से विषय रे 3 थर विनती करी 3 थर पर से 4 थर करी नांती से कहउछंती मु 3 थर कोन कली प्रभु को कतिरे तांकर स्वर्गीय दर्शन सहित तांकर दुर्बलता को से लिखुछंती कोन दर्शन करे से लिखुछंती आउ से किपरि तांकर दुर्बलता रु बाहरी आसी एटा भी से लिखुछ पाउलो जानी छंती केते दूर पर्यंत गर्व करी अतिशय गर्व भल नुहे तेणु से कहते जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए एथि पाए मोर शरीर गोटे कंटक दिया गला मु 3 थर प्रार्थना करी 3 थर से विषय प्रार्थना कले आउ से मते कहि अछंती हमर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट हालेलुया बेले बेले आमाने सुस्थता चाहू समाधान चाहू गोटे विषय में अपेक्षा करिथौ
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ଏକା ରଖିଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେପରି ଗର୍ବୀ ନ ହଉ, ଆମେ ଯେପରି ନମ୍ର ହଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ବିଷୟ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି କଣ? ସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗ୍ରହ ଭଲ, ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗ୍ରହ ଭଲ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗ୍ରହ ଭଲ, ଅନୁଗ୍ରହ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମିତିକା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ अपना अपना जीवन को समीक्षा करू, देखू, तर्जमा करू। आमे गुडे विषय मागिछु प्रभु को कति, आमे गुडे विषय प्रभु को कहिछु, किंतु प्रभु कोन करिसंती तांकर अनुग्रह को देखाइछंती, बाबू रे तो पाए मो अनुग्रह भलो। प्रभु आज आमान को प्रत्येक अनुग्रह करंतु, बुझी बाबू गुडे विषय से कहउछंती कोन मो पाए तुमर अनुग्रह यथेष्ट, कारण दुर्बलता रे हमर शक्ति सिद्ध हो। परमेश्वर शक्ति केमती हुए दुर्बलता रे। तेणु प्रभु कौन कर दुर्बल लोक मान बाछी सबलतार काम कर काम कला पर कौन हुए बेले बेले आम गर्व आसी जाए। मु भाभी नी करी बोली केमती मो दे ही गला, मु पास हेबी बोली मु जानी नथिली, मु घर बांधिबी बोली मु तो भाभी नथिली, मु गोटे गाड़ी चढ़ी बोली भाभी नथिली, मु उड़ाजाहाज रे जीवी बोली भाभी नथिली, मु एटा मु नुहे। पाउल कहउछन्ती मु नुहे, मोठारे थिबा ईश्वरक शक्ति। बेले बेले आपण प्रार्थना कले अनेक असामान्य काम गुडा कहि जाय, असामान्य सुस्थता। मातृगर्भर खंज से डीएम रे चलीबा आरंभ करू, लोक मान अचंबित होई भीतर को अनै छथि। भीतर कहले मो आड़ को खाई के अनै छ, ता मु करी नै, ता यीशु को नाम करी, यीशु को नाम ताको बलवान करी। भीतर छाई पड़ी जाउछि, भीतर छाई पड़िले लोक सुस्थ हो जाउछन्ति, भीतर क्रेडिट मारू ना। पाउलंकर रुमाल नै लोक मान सुस्थ हो जाउछन्ति, पाउल ताइरे भी दर्प करू ना। कारण सब जानते से माने की प्रिय भाई भौणी माने आमर निजर दुर्बलता जानिबा ही आमर बल, आमर अयोग्यता को जानिबा ही आमर योग्यता। हमें बेले बेले गीत बोलिबा समय योग्यता से बढ़कर तूने दिया, योग्यता रो अधिक देइछन्ति, गर्व करिवार कोन अछि? कोन गर्व करिवार कोन अछि? प्रभु आमान को अनुग्रह करन। बेले बेले गर्व आसी जाय। मु थोड़े गोटे मीटिंग रे जाइथिली वाक्य देवा पाई, सेठी मु भाबिथिली बड़ मीटिंग ता हबो बोली, किंतु लक्षाधिक लोक रहिथिबे सेटा चिंतार बाहर थे। आमे जतले मीटिंग पाई जाउछु, लोक माने फेरुछन्ति, फेरिला बेलका 10-15 हजार लोक पळेलेनी। आमे भाबुछो मीटिंग रे कोन थिबे लोक, से मीटिंग सभास्थल को जाई देखिला बेलको देखुछु बे लोक अछन्ति, आखि मध्ये पहुंचुनी। सेठी
ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ତ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ କଥା ସାହି ଲୋକ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ ଅଟେ, ତୋର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ ଅଟେ, ସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର, ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ। ତୋର ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ପଦ 10 ପଦ ପଢୁଛି, ଆଉ ସେ ମତେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ଦର୍ପ କୋଉଠି କରିବି? ଯଦି ଦର୍ପ କରିବି ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ? ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅପମାନରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଡ଼ନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଙ୍କଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ, କାରଣ ସେ ବଳ ମୋର ବଳ ନୁହେଁ, ସେ ବଳ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତାଙ୍କର ବଳ। ତେଣୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମୋର ନିଜର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ମତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ମତେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ବଡ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ବଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଦର୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ପତନର କାରଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ଆମର ପତନର କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗର୍ବର କଥାକୁ କହୁ, ତା ଗର୍ବ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଥାଏ? ତା ଗର୍ବ ଥାଏ। ମାନେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମର ଗର୍ବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁ? ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମର ଗର୍ବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଜଣା ପଡେ ଏଟା ଗର୍ବ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ। ବିରିୟାନୀ ଥିବ ଆଉ ସ୍ମେଲ ଆସିବନି, ବିରିୟାନୀ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସ୍ମେଲ ଆସିବନି, ଠିକ ସେମିତି ଘରେ ମୂଷା ମରିଥିବ ଆଉ ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ କି? କଣ ମୂଷାଟା ମରିଥିବ ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜଣା ପଡିବ ଏଟା ବିରିୟାନୀ ଗନ୍ଧ ନା ଏଟା ମଲା ମୂଷାର ଗନ୍ଧ ବୋଲି। ଠିକ ସେମିତି ଏଟା ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ମେଲ ନା ଏଇଟା ଗର୍ବର ସ୍ମେଲଟା ଜଣା ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 11 ପଦରୁ 21 ପଦ ଏକାଥରକେ ପଢିବା। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯେଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଊଣା ନୁହେଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସାଧିତ ବିଷୟ ଛଡା ଅବଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁରେ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛ? ମୋର ଏହି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ନ ଖୋଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି। ଯେଣୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର
ପିତାମାତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମହାନନ୍ଦରେ ବ୍ୟୟ କରିବି, ହଁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କଣ ଊଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛଳରେ ଧରିଲି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି? ମୁଁ ତିତସଙ୍କୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭାଇଙ୍କି ପଠାଇଥିଲି। ତିତସ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିନାହୁଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ଏକ ପଦ ଚିହ୍ନରେ ଗମନ କରିନାହୁଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଅଛ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୋଷ କଟାଉଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଥା କହୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛୁ, କାରଣ କାଳେ ଅବା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କର, ସେପରି ମୋତେ ଦେଖ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି, କାଳେ ଅବା ବିବାଦ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଦଳାଦଳି, ପରନିନ୍ଦା, କାନ କୁହାକହି, ଦାମ୍ଭିକତା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। କାଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଅବନତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅସୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମୁକତା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଶୋକ କରେ। ଏ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଭାସ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାନେ ତୃତୀୟ ଥର ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ଆଉ ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 11 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛି, ତୁମାନେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କଲ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ, ଅଦରକାରୀ ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ, ଏଇଟା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ନ ଖୋଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି। ଆଉ ସେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି? ସବୁତକ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କିଣି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି ହୁଏତ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଖିବେ ହେଲା, ଆପଣ ଥିଲେ ବି ଦେଖିବେ, ନଥିଲେ ବି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦଟା ମନେ ରଖିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ 15 ପଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମହାନନ୍ଦରେ ବ୍ୟୟ କରିବି ଓ ମୋର ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କଣ ଊଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଅଛି?
ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମରେ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଲେ ଏକତ୍ର ମରିବା। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ତୁମର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଉପାଡ଼ିକି, କାରଣ ପାଉଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଖିଟା ମାନେ ଭଲ ନଥିଲା, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ଭଲ ନଥିଲା ପାଉଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ପଢିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କର ଧନ ଲଢି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ଲଢିଛି। ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ ପାଇଛି। ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଛଳ ଭାବରେ ରହି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, 20 ପଦରୁ ଆମେ ଯଦି 21 ପଦ ଯାଏ ଦେଖିବା, କାରଣ କାଳେ ଅବା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେପରି ତୁମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କର ସେପରି ମତେ ଦେଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି। ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। ମୋର ପତ୍ରରେ ତୁମେ ମତେ ଯେପରି ଦେଖିଛ, ମୋର ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ଯେପରି ସେପରି ନ ଦେଖ। ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆମେ ପୁଲପିଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଉ, ତଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେମିତି ଥାଉ? ପ୍ରଚାର ତ ବଢିଆ ଭଲ ଭଲ କରୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତରେ କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଚାର ଭଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ? ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ? এইটা ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ଦୂର ପାହାଡ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷେ, ପାଖରେ ଗଲେ ଟାଙ୍ଗରା ଦୁଷେ, ନାଇଁ କି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନ, ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୂରରେ ଯେମିତି ପାଖରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ସେମିତି ଦେଖେ। କାହିଁକି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମତେ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି। କାଳେ ଅବା ବିବାଦ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଦଳାଦଳି, ପରନିନ୍ଦା, କାନ କୁହାକୁହି, ଦାମ୍ଭିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। କଣ କଣ କଣ? ଦଳାଦଳି, କେମିତି ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳାଦଳି ହେବା, ତାପରେ ପରନିନ୍ଦା, କାନ କୁହାକୁହି, କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିବା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପରନିନ୍ଦା କରିବା, ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆଉ କଣ? ପୂର୍ବେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅସୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମୁକତା ସକାଶ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଶୋକ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଅସାଧୁ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁ। এইটা ତାଙ୍କର ଭୟ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେମିତି ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେଇଟା ବି କୁହନ୍ତି। ମୋର ବଳରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟେ। ସେ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ସେ କଣ କୁହନ୍ତି, ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଖା ନଯାଏ, ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଭୟ ହଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ମନ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ମତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କାଳେ ମୁଁ ଶୋକ କରେ, এইটা ବି ମୋର ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ହଉ, ଛଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ ନହଉ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ ନଥାଉ।
ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ରହିଛି ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ କଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପଢିଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କମ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହି ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସ୍ମିଥ ୱିଗଲ୍ସବର୍ଥ। ସ୍ମିଥ ୱିଗଲ୍ସବର୍ଥ। କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡାକ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଛଡା ସେ ଅନ୍ୟ ବହି ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ସେ ପ୍ରାୟ 14 ଜଣ ମୃତ ଲୋକକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ମେସେଜ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପାଉଲଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ପାଉଲ ଏତେ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଭେଲେବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବିଲିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଯଦି ରହିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ, ମହାଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ମହାଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ତାଙ୍କର। କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଗର୍ବି ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ଲୁଗା ଛି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ପାଉଲ ତ ଅସୁସ୍ଥ କେବେ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ନାଇଁ। ପାଉଲ ମୃତ ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ତ କେବେ ମରିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗ୍ରହ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ।